जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवानंकर अपार करुणार आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम षष्ठ श्रेणीर साहित्य सुधा पुस्तकर तृतीय अध्याय वर्षा विषयवस्तु को आलोचना करवा। आमर कवि हेले जगन्नाथ दास। आम कवि परिचय विषय टिके आलोचना करवा। पिला माने जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि दि जाइतिला एवं से हेउचंते पंचदश शताब्दीर जड़े कवि। तांकर जन्मस्थान है पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे। तांकर गाँवर ना है कौन ना कपिलेश्वरपुर एवं तांकर जिला है कोटा जिला है पुरी। तांकर रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। से कौन रचना करचंती ना ओडिया भागवत को रचना करचंती। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंद एकविंश अध्याय आनीत। एठारे वर्षा आम जो आलोचना करवा विषय वस्तुटा आमर ओडिया भागवतर दशम स्कंदरू ताहा दशम स्कंदर एकविंश अध्याय अणा जाइछि। प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता आमे एठारे कौन जानिबा को पाइबा बा यार जदि कहि परिबा सारमर्म कौन बा विषयवस्तु कौन ना विषयवस्तु है प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने पाई सर्वदा तत्पर। यही कथाटी वर्षा कवितार आम वर्णना होती आम पढ़ा कौन ना प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने से सबुबले कौन करिछि ना तत्पर होकर अच्छी। तत्पर कहले कौन सबुबले माने रेडी होकर अच्छी बा प्रस्तुत होकर अच्छी। आलोचना करबा एबे आमे विषय वस्तु को। एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। एमिति कौन है यही समय रे एमंत कहले वर्तमान समय रे बा यही जो आमे समय कहूचु सही समय रे कौन हला ग्रीष्म काल अतिबाहित हो जाइछि एवं कौन आसी जाइछि ना वर्षा ऋतु आसी जाइछि। पिला माने ऋतु विषय तो जानिथिबा आमे ऋतु परिवर्तनशील। आज जदि ग्रीष्म ऋतु अच्छी काली निश्चित भाव में वर्षा आसीबो। वर्षा पर पुणी कौन हम ना शीत हम। एमती छटी ऋतु निजर परिवर्तन करिथांती। पिला माने ग्रीष्म काल जेतेबेले सरी जाइछि तार पर कौन है ना वर्षा ऋतुटा आरंभ हो जाइछि। प्रकाशिलार अर्थ है आरंभ होगा अर्थात वर्षा ऋतुर प्रारंभ समय कथा एठारे कहा जाइछि। एवं एठारे कहा जाइछि जे सकल ऋतुंकर सार अर्थात सकल कहले समस्त। सकल कहले कौन ना सकलर अर्थ है समस्त। समस्त ऋतुंकर सार अर्थात मूल्यवान होउछि किए ना सी होउछि वर्षा। अर्थात समस्त ऋतु मानकर ऋतुराज बोली काहू कहि परिबा आमे वर्षा को कहि परिबा जे कि शस्य संपद मंच पुर। ए मंच कहले कौन ना ए पृथ्वी पृष्ठरे सी होउछि कौन शस्य अर्थात विभिन्न प्रकार शस्य जो चाष आमे करूचु तार संपद रे परिपूर्ण होइकी अछि कोउतरे सेला वर्षा ऋतुरे होइथाय। वर्षा नहेले हमर चाष हबो नाही पिला माने। तेणुक आम चाष बा आमर शस्य करवाटा कहा उपर निर्भर करुच्ची वर्षा उपर निर्भर करुच्ची। जदि ठीक परिमाण रे वर्षा हबो ताहले निश्चित भाव आमर शस्य मध्य भल हबो। जदि वर्षा हैला नाही ताहले मरुड़ी पड़िबो। तेणु ताकू कौन कहागला ना सकल ऋतुंकर सार। आमे जदि शीत ग्रीष्म शरत हेमंत सब बसंत जहाँ कहले भी समस्त भितर ऋतुराज क्या कहि परिबा ना वर्षा को कहि परिबा। एवं कहीं ना सी होची शस्य संपद रे परिपूर्ण। मेघे मिलिले शून्य पथे। मेघ माने कौन करचंती ना शून्य आकाश रे समस्ते एकाठी हेइछंती मिलित हेइछंती एवं मिलित हेबा फल रे कौन हेइछि सेठारे ना बिजुली शब्द संगते। जेतेबेले गोटिए मेघ अन्य मेघ सहित मिलित होउछि बा आमे जोटा कहूचु बाजी जाउछि बाजी जीवा द्वारा कौन होउछि पिला माने ना लाइटनिंग बा बिजुली मारिबो। आउ कौन हबो ना विभिन्न प्रकार शब्द सृष्टि हेबो भयंकर शब्द आसीबो। तेणु से कहूछि मेघ मिलिले शून्य पथे अर्थात शून्य पथरे एही आकाश मार्ग रे कौन हेछि
ନା ମେଘମାନଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଘଟିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଜୁଳି ଶବଦ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ? ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଚମକିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା କେବେ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୂନ୍ୟ ପଥକୁ, ମହାକାଶକୁ ବା ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାର ଆଗମନକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷାଟା କ'ଣ କହିଲା ନା ବର୍ଷା ଦେଖିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମାନସର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋଷ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ବା ଜଳ ଛାଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ହେବାଟା କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛତା ଧରିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାକୁ କେତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ ମେଘମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କମ୍ପନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କମ୍ପନରେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷାର ଜଳଟା ସେଠାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ, ଏହା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା। ସେଥିଭିତରୁ ଜଳ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଜଳ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳ। ଯଦି ଜଳ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଶରୀରରେ ତ 75ରୁ ଏଭୋଭ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, କରୁଣାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୟା। ଦୟା ମନର ଭାବ ରଖି ବର୍ଷା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବର୍ଷି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ, ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରେ ସେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ବେଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଗରମ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ, ତାହା କ'ଣ କରିଛି ନା ତପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ସେଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ନା ଅଧା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚିତ୍ତଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଜଳ ପାଇଛୁ ନା ତପସ୍ୱୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜଳଟା ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଏଇ ତପସ୍ୱୀ ମୁନିଜନମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାଇଛୁ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଥାଉ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଞ୍ଜିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅତି ସୁଖରେ ଅତି ମନୋହର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ପୁସ୍ତକର ବର୍ଷା ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତାହେଲେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଗାନ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଛତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା
ମଣ୍ଡୁକ ବା ବେଙ୍ଗର। ତାହେଲେ ଖଦ୍ୟ ତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି ଅଳ୍ପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଟା କହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଖଦ୍ୟତ କୀଟ। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଖଦ୍ୟତ କୀଟ କହିଲେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକକୁ ବୁଝାଏ। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ଗୋଟେ ପୋକ ଥିବ, ତାର ପଛ ଭାଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିବ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଦେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ? ସେଇଭଳିଆ ପୋକକୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ପଛ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଫଳରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଥିବ ବା ରାତ୍ରିର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହେବ ପିଲାମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ନା ଖଦ୍ୟତ କୀଟ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ, ଯାହାକି ନିଶାର ମୁଖେ। ନିଶା ମୁଖେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ନିଶାର ଆଗମନରେ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ନିଶା କହିଲେ ରାତ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଖଦ୍ୟତ କୀଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଯିବ, ମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ। ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ଜଗତ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆବରିଲେ ସୁଖେ। ଆବରିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ନା ମାଡ଼ି ବସିବା, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା, ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆବରିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେମିତି ଆବରୁଛନ୍ତି? ନା ସୁଖରେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବା ରାତ୍ରର ଆଗମନ ହେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ବା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ଜଗତ ବା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ, ଏହି ମାନେ ମହିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆବରି ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି। ମଣ୍ଡୁକ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲେ? ନା ମଣ୍ଡୁକ କହିଲେ ବେଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେଲା ବେଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି, ଯେତେବେଳେ ମେଘର ନାଦ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଶବ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ମେଘର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମେଘମାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଘର୍ଷଣ ହେବା ଫଳରେ ଗର୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହା ଏମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ବା ମେଘକୁ ଶୁଣି ଏମାନେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବେ? ନା କେଁ କୀଟ ହୋ କେଁ 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 କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ? ସେଇଟାକୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମାନେ ମଣ୍ଡୁକମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ। ଆବରିଣ ପାଣି, ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ଥିବେ? ନା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ବା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥାଇ, ନଦୀ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ରହି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କରୁଥିବେ। କେତେବେଳେ? ନା ସେମାନେ ମେଘର ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ନା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଡ଼ି ସେମାନେ ଦେଉଥିବେ। ଅଳ୍ପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବୋଲି ବା ସିମ୍ବଲ ବୋଲିକିରି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ଯେ ଯଦି ବେଙ୍ଗମାନେ ରଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୁରିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଯଦି ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରିଯିବ ବା ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ପୁରିଯିବ। ଲହରୀ ମୋତେ ଉଛୁଳିଲେ, ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ନା ଏହା ଉଛୁଳିକି ପଡ଼ିଯିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଆହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ବିଲରେ ବା ଜମିରେ ଧାନ ଲଗାଇଥିବ, ତ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫୁଲ ଏମିତି ଲଗାଇଥିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁଆଡ଼େ ଏଣେର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଠି ବା ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କହିପାରିବା। ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୂରିତ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସବୁଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କେଉଁଠି? ନା ମହିଦିଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଆର୍ଥ ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖାଯିବ।
ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଛତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ହୋଇ, ଛତ୍ର କହିଲେ ଛତାକୁ ବୁଝାଏ, ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏବଂ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମୋହି, ସେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ରାଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କେଉଁଟା? ମୋହି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମେଦିନୀଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜା। ଏବଂ ରାଜାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଛତା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ ବା ଓଢ଼େଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ମୋହି ବା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ରାଜା ଏବଂ ଛତୁ ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଓଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ମୟୂରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ମୟୂରମାନେ କେଉଁଠି ଥିବେ? ବା ଗିରି ବା ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ଥିବେ। ଶିଖେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶିଖରରେ, ଶିଖରରେ କ'ଣ? ଶିଖେ କହିଲେ ଶିଖରରେ। ମୟୂରମାନେ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଥାଇ ଏଠି ଥିବେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରମାନେ ଗିରି ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉପରରେ ରହି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ। କାହାକୁ ଚାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖି? ନା ମେଘମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ମେଘମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ନାଚୁଥିବେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛି ବା ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତୁଳନା କରୁଛୁ। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ସମାନ। ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ, ତୋଷ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତୋଷ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହୁଅନ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଅନ୍ତି, ମନେ କହିଲେ ମନରେ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ, ଚିତ୍ତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଆତ୍ମାରେ, ନିଜ ଚିତ୍ତରେ, ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୟୂର କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ରହି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। କାହାକୁ ଦେଖି? ମେଘକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ନିଜେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ନିଜ ମନରେ, ତାକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ତଥା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।